ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 670 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ. जयपुर और डीडीपीओ बेंगलोर और जो भी हमारे यहाँ के एम.पी. पाटिल साहब हैं और बेंगलुरु में जो भी ईडी है, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब जो बच्चों के पेंडिंग की वजह से एडमिशन्स नहीं हो रहे, दाखिलाती नहीं हो रही, तो चाहिए कि ये जरा इसको कंसिडर करके बच्चों को एडमिशन होने के अवसर होने को अलाउ करें। सब्जेक्ट सैट से है जो कि 30 जून तक हम लोग सैट में बच्चों को दाखिला यानी एंट्री करने का टाइम दिए थी। कुछ बच्चों की 30 जून के अंदर एंट्री हो गई, कुछ बच्चों की एंट्री नहीं हो गई। रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे कि CBSE के बच्चे हैं, उनका माइग्रेशन और DC होना, और थोड़े महाराष्ट्र के बच्चे हैं, और थोड़े क्या हैं ऐसे बच्चे हैं जिनके कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं, जैसे कि 10th उनका जहाँ पे हुआ है वो फर्स्ट ईयर के दाखिले के लिए जहाँ पे आते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि मार्क्स कार्ड नहीं रहता उनके पास और PC नहीं रहता। इसकी वजह से ये चीज़ें नहीं रहने की वजह से 2 चीज़ें ज़रूरी हैं बच्चों के एडमिशन के। एक तो रजिस्टर नंबर चाहिए, दूसरा सैट्स चाहिए। ये दोनों चीज़ें नहीं रहने की वजह से जो सैट्स में एंट्री होता वो सैट्स एंट्रीज नहीं लेता। उसके अलावा क्या है, बच्चों को इनकम कास्ट के सभी होना, इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, अब 30 तारीख की जितनी भी हम एंट्री ली बच्चों की जो एडमिशन्स ली, अब 30 तारीख के बाद क्या हो रहा है, छठो जनरेशन हो रहा है, तो उसके साथ 670 रुपीज़ का ऑटो डेबिट बोल के पेनल्टी आ रही, जैसे साइड्स में बच्चे की एंट्री करने जा रहे हैं। तो ये हमें गवर्नमेंट से यहाँ के DDPO जयपुर और DDPO बेंगलोर और जो भी हमारे यहाँ के एम.पी. पाटिल साहब हैं और बेंगलुरु में जो भी ईडी है, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब जो बच्चों के पेंडिंग की वजह से एडमिशन्स नहीं हो रहे, दाखिलाती नहीं हो रही, तो चाहिए कि ये जरा इसको कंसिडर करके बच्चों को एडमिशन होने के अवसर होने को अलाउ करें। और फर्दर 30 तारीख के बाद जी कुछ क्या है पेनल्टी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये चीज़ों के रोक के क्या है, स्कूल कॉलेजेस को क्या है, स्कूल क्या है एक फैसिलिटी को हम लोग को क्या है एडमिशन्स कराने को देना, और उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता सर। क्या प्रॉब्लम होता बोले तो, अब बच्चा डॉक्यूमेंट नहीं दिया बोले तो अब मैनेजमेंट क्या करती, जो पे एडमिनिस्ट्रेशन सर नहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी डाल डालता है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, आप लोगों का क्या है वो एडमिशन करना था, इन टाइम में करना था बोल को क्या करता है मैनेजमेंट, क्या करती पूरा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को डाल दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ टाइट रहता है, मतलब बच्चा डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया बोले तो उन्होंने एडमिशन कैसे करना। तो ये सब सारे मसले हैं, तो हमें गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ों को कंसिडर करके क्या है डेट को अलाउ करो और पेनल्टी को क्या है रद्द करो बोल को हमें मांग करो। और ये जो प्रॉब्लम है हर साल ये पहली बार हुआ है कि जैसे डेट होने के बाद सिस्टम में ऑटोमेटिक क्या है पेनल्टी दिखा, नहीं तो इससे पहले कभी भी ये सिस्टम नहीं था। सिस्टम क्या है एडमिशन सर्वर क्या बोलता है, सर्वर सडनली क्या हो जाता क्लोज हो जाता, इसके बाद एडमिशन नहीं हो सकती। अभी पहली बार हुआ है कि इस एकेडमिक ईयर 26-27 को क्या है ऑटो पेनल्टी आ रहा है सिस्टम में। जब भी एक बच्चे का मैं डाटा एंट्री करने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक आ रहा है कि 670 क्या है बच्चा क्या है वो पे करने के बाद इस क्या है सिस्टम में बच्चे के में क्या एंट्री कर सकते हैं सैट्स के अंदर। ये सब सारे मसले हैं, तो इस साल से जरा क्या है रियायती देना, जरा एक टाइम देना बोल को क्या है मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पूरे बीजापुर की संस्था की ओर से ये पूरी बीजापुर की संस्था की वजह से है तरफ से क्या है जो एडेड अनएडेड गवर्नमेंट सभी का मसला है, सिर्फ एडेड वालों का अनएडेड वालों का नहीं बोल के सभी का मसला है। जहाँ पे सैट्स में एंट्री होता है, सैट्स एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हमें हमारे बच्चों के क्या है फर्स्ट ईयर के दाखिलाती करते हैं, एंट्री करते हैं। मेरा नाम शकील अहमद अरब SYPU कॉलेज में। ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಈ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಏನಿದಾವೆ ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು 30 ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ CBSE ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಇದ್ರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನ ಅನ್ಕೋತ ಅವ್ರು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದೊಳಗಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನು 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿನೇ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಜನರೇಟ್ ಏನು ನಮಗೆ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 670 ರೂಪಾಯಿ ಬರುವಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುದು. ಈ 670 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ನಾವು 30ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಗದೆ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಲಿಕ್ಕಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಇದು 670 ದಂಡ ಹೋಗಿ 3000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೀವು ತುಂಬ್ರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ತುಂಬ್ರಿ. 10,000 5,000ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸರ್? ಇದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಂದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 200-300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 670 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಚರ್ಚೆನೂ ಆಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕಾದಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು 30ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3,000 ಕಟ್ಟುವಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ರಹಿತವಾಗಿ ತಗೊಂಡು, ಬೇಕಿದ್ರೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಹಾಕ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾವು ಬೇಡಿಕೆನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಿಕ್ಕೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ದಂಡರಹಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ PU ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 26ರಿಂದ 30ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಇಲಾಖೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತದನಂತರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 30ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ 670 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಸಹಿತ ಅದು ಆಟೋ ಜನರೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸರ್? ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು 1 ವಾರ ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಈಶ್ವರ ಹಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 30/6/2026ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ PUC ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸರ್ವರು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತಂದರೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಏನು ಇವರು ದಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಂಡ ಶುಲ್ಕವನ್ನು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ದಂಥ ದಂಡ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ.